Thank you, Soumya. I hope it was a crisp, pointed introduction. നമുക്ക് വളരെയധികം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്നോ രണ്ടോ പേരെങ്കിലും വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തവരുണ്ട്. So like Soumya said, today next 30 minutes we are going to discuss about this topic, and remaining 15 minutes we will open for Q&A session. So I hope I'm audible, and then this is the way it will go. 30 minutes we will complete the presentation. It's just a couple of slides about uncertainties and what are those what are the risks associated with the uncertainties. And ഇതേപോലത്തുള്ള ഓരോ അൺസർട്ടനിറ്റി നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ തീംസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതിൽ ഏതൊക്കെ അഡ്വൈസസ് എടുക്കണം, ഏതെല്ലാം നമ്മൾ ചെവിക്കൊള്ളരുത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് 15 minutes we will open up for question and answer sessions. അപ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്കുള്ള പോയിന്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വെക്കാം, നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വെക്കാം. Along with me today you have Mr. Rajendran sir is joining in Q&A. About he will also be part of, he's an insurance man, if I can just put a word to it, an insurance specialist. While we deal with multiple financial services, we have an expert also today with us in dealing with insurance. So let's go ahead and understand. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അൺസർട്ടനിറ്റി ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കടന്നു പോയത് വയനാടിലെ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്. നമ്മളെല്ലാം നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ കണ്ടതാണ്. ആൻഡ് മോർ ഓവർ ദർ ആർ മെനി മോർ അൺസർട്ടനിറ്റീസ് ഹാപ്പനിങ് ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി ഡേ. അതിനെ ഒരു മേ ബി കപ്പിൾ ഓഫ് വീക്സ് ബാക്ക് ആയിരുന്നു ഷിരൂരിൽ നമ്മൾ കണ്ടു വെഹിക്കിൾസ് ഹവ് ഗോട്ട് വാഷ്ഡ് അവേ. വയനാട്ടിൽ നമ്മളിത് കണ്ടു. നോർത്തിലേക്ക് പോയാൽ each of the states we have seen that. So the nature is now changing its course of action, or due to global warming or multiple reasons, nature is changing its routine. അപ്പോൾ when the nature is changing its routine, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതത്തിന്റെ അൺസർട്ടനിറ്റി കൂടുകയാണോ കുറയുകയാണോ? Obviously we all know it is going up. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അൺസർട്ടനിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇതൊരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റാ പോയിന്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുന്നത്. വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് റോഡ് ആക്സിഡൻറ്റ്സ് ഓഫ് കേരള. So how many people are subject to road accidents daily, and what is the casualty rate if you look at it? So this is the published data, and every year almost 50,000 accidents are happening in the state of Kerala, and 4,000 people are moving away, which is passing away, and almost 55,000 people are getting injured very badly. നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഓരോ വർഷവും ദിസ് നമ്പർ 6 years ബാക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 8 years ബാക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് വാസ് 39,000. now it is almost 50,000. so it's keep on increasing the number of accidents seeing in front of us on a daily basis, right? So somebody has raised their hand. Meera Baichu. Meera, is it something which you want to ask now, or shall we ask later? Can the team address, please? Yeah. Okay, so I will go on saying that the number of accidents are going up. So there is another, uncertainty which we will have to see it in front of us. Now, generally, if you put a different kind of risk associated with our life, we can classify largely for a family or for an individual. There are 5 different kind of broad structures. Yeah, you can find a lot of subline in that, but broadly we thought we will classify that into life risk. So life has a lot of uncertainty, and that risk is imminent and it is in front of us. What is life risk? When somebody loses their life, the rest of the family has to take the brunt of a lot of things. One is a person getting missed out, or person is moving away, and that income, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ലൈഫ് ഏർണിംഗ് മെമ്പർ ആണെങ്കിൽ ആ ഇൻകം ജനറേഷൻ വിൽ സ്റ്റോപ്പ്. അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടാകാമായിരുന്ന liabilities that will come on the rest of the people. So a person moving away can add a lot of risk to a family.
നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? ഹെൽത്ത് ഒരു വലിയ റിസ്ക് ആണ്. നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, കോവിഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ദിസ് ഇസ്, ഇഫ് യു ആസ്ക് മീ, ദിസ് ഇസ് വേർ എവ്രി വൺ സീംസ് ടു ബി വെരി മച്ച് വറീഡ് അബൌട്ട്. ഒരു ചെറിയ അസുഖം വന്നാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോട്ട് വന്നാൽ മതി, we will get into a large amount of hospital bills. ഇപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇറ്റ് ഇസ് അനദർ മേജർ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത്. ദർ ഇസ് സംതിങ് കോൾഡ് പ്രോപ്പർട്ടി റിസ്ക്, വേർ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത വരുമാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റുകൾ എല്ലാം ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഒഴുകി പോകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്. ആൻഡ് ലയബിലിറ്റി റിസ്ക്, സംടൈംസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ, വലിയ രീതിയിലുള്ള ലോൺ എടുത്ത് കൂട്ടിയിട്ട് ആ ലോണി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ഏർണർ പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അതുണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന ദ ലയബിലിറ്റി ഓൺ റിമൈനിങ് പീപ്പിൾ. നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, പത്രം തുറന്നാൽ നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും വായിക്കുന്ന ഒരു ന്യൂസാണ് സൈബർ റിസ്ക്, ഫ്രോഡുലന്റ് റിസ്ക്. ഓൺലൈനിലൂടെ നമ്മളെ പലതരത്തിലുള്ള പറ്റിക്കലുകൾക്ക് വിധേയമാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നെല്ലാം പൈസ പോകുന്ന സൈബർ റിസ്ക്. സോ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള റിസ്കുകളായിട്ട് നമ്മളുടെ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെയോ ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ റിസ്കിനെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ്. Now, what do we do once we are subject to certain risk? നമുക്ക് റിസ്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് 4 തരത്തിലാണ് റിസ്കിനെ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക. ഒന്ന്, നമ്മൾ ആ റിസ്കിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക. ആ റിസ്ക് നമുക്ക് വേറൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള വിചാരത്തിൽ റിസ്കിനെ നമ്മൾ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക. ഞാനൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ആ 4 പൊസിഷൻസും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. രണ്ടാമത്തത് എന്താണ്? അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക, റിസ്കിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. ആ റിസ്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ തീരുമാനത്തെ, ആ റിസ്ക് ഇനീഷ്യേറ്റഡ് ആകുന്ന തീരുമാനത്തെ മാറ്റിവെക്കാനായിട്ട് പറ്റുക. മൂന്നാമത്തത് റിസ്കിനെ മറ്റൊരാളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക. നാലാമത്തത് റിസ്കിനെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. നമുക്കൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇപ്പോ ഒരു സാലറീഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലി മെമ്പർ നമ്മളൊരു വലിയ ലോൺ എടുക്കാനായിട്ട്, ഒരു 1 crore ലോൺ എടുക്കാൻ, ഹൗസിംഗ് ലോൺ എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ. നമുക്ക് ആ ഒരു സിനാരിയോനെ ഈ 4 പൊസിഷനിലൂടെ, 4 റിസ്ക് മിറ്റിഗേഷനിലൂടെ ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ, ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, 1 കോടിയുടെ ലോൺ എടുത്തു, നാളെ അത് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഞാനത് ആ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൊള്ളാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ അതിനെ കാര്യമായി ബോധർ ചെയ്യാതെ 1 കോടിയുടെ ലോൺ എടുത്തു, എന്റെ വീട് വെക്കാനായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങളുമായിട്ട് ചെയ്ത് ഞാനങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോവുക. റിസ്ക് ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ റിസ്ക് ഐ എം ടേക്കിംഗ് ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റിംഗ്. രണ്ടാമത്തത് എന്താണ്? വലിയ റിസ്ക് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ, ഞാനൊരു ഇൻകം ഏർണർ ആണ്, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ എന്റെ കുടുംബം ഈ 1 crore ലോൺ എങ്ങനെ തിരിച്ചടയ്ക്കും എന്ന ബോധ്യം എന്നതിന് ഉത്തരം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആ ലോൺ എടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ വേണ്ട എന്ന് വെക്കും. എന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സെൽഫ് ആയിട്ടുള്ള ഏർണിങ്സിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റിവെക്കുന്ന സേവിങ്സിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് നടത്തിയെടുക്കും. അപ്പൊ റിസ്കിനെ ഞാൻ മാറ്റിവെക്കുകയാണ്, അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ റിസ്ക് മിറ്റിഗേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ റിസ്കിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. അപ്പൊ എനിക്ക് നാളെ എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ ഈ ലോൺ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയി നിന്ന് എൻ്റെ ഫാമിലി അതിന് സഫർ ചെയ്യാതെ ഞാൻ അതിന് കൗണ്ടർ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് മോർഗേജ് ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ ധാരാളം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് ഈക്വലന്റ് എമൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് എടുക്കും, ചെറിയൊരു പ്രീമിയം കൊടുത്തിട്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നത് ആ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ചെയ്തുകൊള്ളും ഓൺ മൈ ബിഹാഫ്. ഫോർ ദാറ്റ് ദേ വിൽ ചാർജ് എ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം. നാലാമത്തത് റിസ്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം 1 കോടി രൂപയുടെ ലോൺ എടുക്കുന്നത് മാറ്റിവെച്ചിട്ട് മേ ബി ലോണിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 50 ലക്ഷം രൂപയിലേക്കൊക്കെ പോവാം. എന്നിട്ട് അതെനിക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും അസറ്റ് കൊണ്ട് അതിനെ ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിനെ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിലൂടെ ഞാൻ എൻ്റെ റിസ്ക് എമൗണ്ടിനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് 4 രീതിയിലാണ് ഒരു റിസ്കിനെ ചെയ്യുക. ഒന്ന്, റിസ്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുക, വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ റിസ്ക് നമ്മുടെ ടോളറൻസ് ലെവലിൽ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാം. അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് വലുതായതുകൊണ്ടും എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റാത്തത് കൊണ്ടും ആ റിസ്കിനെ തീർത്തും അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ആ പ്രോഗ്രാമിനെ തന്നെ മാറ്റി വെക്കുന്നു, നമ്മൾ ഈ കണ്ട എക്സാമ്പിളിൽ പോലെ. മൂന്നാമത്തത്, ആ റിസ്കിനെ മറ്റൊരു കമ്പനിയിലേക്കോ ഒരു വ്യക്തിയിലേക്കോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു പ്രീമിയം കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇവൻച്വാലിറ്റി ഉണ്ടായാൽ ആ കമ്പനി വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഇറ്റ്. നാലാമത്തത്,
റിസ്കിന്റെ എമൗണ്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ 1 crore ലോണിന് പകരമായിട്ട് ഞാൻ അതിന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ചെറിയ എമൗണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ എനിക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാവുന്ന ലിമിറ്റിലേക്ക് അത് മാറും. അപ്പൊ നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് അൺസർട്ടനിറ്റി ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫർ. നമ്മൾ ഇന്ന് കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ മൂന്നാമത്തെ സംഭവത്തെ പറ്റിയാണ്. എന്താണത്? റിസ്കിനെ എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന പലതരത്തിലുള്ള അൺസർട്ടനിറ്റി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന റിസ്കിനെ, നഷ്ടസാധ്യതകളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ലൈഫിന്റെ റിസ്ക് ആണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ, ഒരു വ്യക്തി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്കോ വേറെ ആർക്കോ ആ വ്യക്തിയെ തിരിച്ച് റീഇൻസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ലോസസ് ലഘൂകരിക്കാനായിട്ട്, കുറയ്ക്കാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻഷുറൻസിന് പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വീട് ഉൾപ്പെടുന്ന അസറ്റുകൾ, അതൊരു പ്രളയം വന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലോ നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് അതിനെ ഇൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിന് വീട് നഷ്ടപ്പെടില്ല എന്നല്ല, അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഡാമേജ്, ഫിനാൻഷ്യൽ ലോസസിനെ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമുക്ക് റോഡിൽ വണ്ടി ഇറക്കണമെങ്കിൽ ഇൻഷുർ ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതിന്റെയും ഒരു ലോസ് നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടാം. ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ധാരാളം പേര് ഇന്ന് നമ്മളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം അവരുടെ മെഡിക്കൽ എക്സ്പെൻസസ് ഉൾപ്പെടെ, ലോസ്റ്റ് ഓഫ് ബാഗേജ് ക്ലെയിം ഒക്കെ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന, കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാറുണ്ട്. മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്നും അത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെലുത്തുന്ന, ഡേ ടു ഡേയിൽ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനം എന്താണെന്നും നമുക്കറിയാം. ലോൺ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ലോൺ എടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം മോർഗേജ് ഇൻഷുറൻസ് ഇപ്പൊ ബാങ്കുകളൊക്കെ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് ആക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വ്യക്തിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അതിന് തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലയബിലിറ്റി ഇൻഷുറൻസുകൾ ചെയ്യുന്നത്. ഡിസേബിലിറ്റി ഇൻഷുറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൽനസ് ഇൻഷുറൻസ്, നമുക്ക് വരുന്ന ഓരോ ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൻഷുറൻസും നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകം പോളിസികൾ, ടൈലർ മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പോളിസികൾ എടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിന്റെ റിസ്കിന്റെ വ്യാപ്തിയെ, റിസ്കിന്റെ ഡെപ്തിനെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഇതൊന്നും നമുക്ക് വരുന്ന റിസ്കിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല, പക്ഷെ അതിന്റെ അളവിനെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട്, അതിന്റെ ഗ്രാവിറ്റിയെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. ഞങ്ങൾ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കുറെ വർഷമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാരണം കൊണ്ട് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും, പലപ്പോഴും ആളുകൾ പറയുന്ന ചില ടേംസ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ മിത്ത് അബൌട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ. നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഉള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ അല്ലെങ്കിൽ മിഥ്യാധാരണകളുണ്ട്. ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ഈച്ച് വൺ ഓഫ് ദം. സം ഓഫ് ഇറ്റ് ഇസ്, വൺ ഇസ്, ഞാൻ യങ് ആൻഡ് ഹെൽത്തി ആണ്, എനിക്ക് ഇൻഷുറൻസിന്റെയോ പ്രൊട്ടക്ഷന്റെയോ ആവശ്യമില്ല. യങ് ആൻഡ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് അസുഖം വരികയില്ല എന്നോ അവരുടെ ലൈഫ് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് പോകുമെന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും കോവിഡിന് ശേഷം നമ്മളെല്ലാം കാണുന്ന ഒരു വലിയ റിയാലിറ്റിയാണ്, നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ ഇല്ലാകുന്നത്, നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ആക്സിഡന്റ് പറ്റുന്നത്, നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് എന്താ പറയുക, സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ ഡിസീസസിന് അവർ സബ്ജക്റ്റീവ് ആകുന്നത്, അവര് ഇത് ചെയ്യാവുന്നത്. റൈറ്റ്? അപ്പൊ നമുക്ക് ഹെൽത്ത് ഒരു വലിയ പാരാമീറ്റർ ആണ്, ലൈഫിന്റെ അൺസർട്ടനിറ്റി വലുതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യങ് ആയാലും ഓൾഡ് ആയി എന്നുള്ള വ്യത്യാസം ഇപ്പോഴുള്ള കാലത്തില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം. അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് വേണ്ട എന്ന് വെക്കുന്നത് ഒരു വലിയ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണ്ട എന്ന് വെക്കുന്നത് ഒരു വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണ തന്നെയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഇൻഷുറൻസുകൾ പലപ്പോഴും എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്, എനിക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് തോന്നല്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, പ്രധാനമന്ത്രി സ്കീമുകൾ വളരെയധികം, ഈവൻ ലോവർ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പിന് പോലും കവർ ചെയ്യപ്പെടാവുന്ന ആരോഗ്യ സഞ്ജീവനി പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് സ്പോൺസേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകൾ പോലെ, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ആയാലും ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ആയാലും ഈവൻ വിള ഇൻഷുറൻസ് ആയാലും ഫസൽ ബീമാ യോജന പോലെ, അങ്ങനെ ധാരാളം ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമുകൾ ഓരോരോ സ്കീമിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സമ്പത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫിന്റെയോ ഒക്കെ ലോസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഇമ്പാക്ട് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറഞ്ഞ പ്രീമിയത്തിന്, ഓഫ് കോഴ്സ് അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങളിലും ചെറിയ കുറവ് വന്നാൽ പോലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ധാരാളം ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് മാറി നിൽക്കേണ്ട കാര്യം ഇന്ന് നമുക്ക് ആർക്കുമില്ല. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു പോളിസി കയ്യിൽ വെക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും സ്മാർട്ടായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം. മൂന്നാമത്തെ ഒരു മിത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത്, ലൈഫിന്റെ എന്തായാലും ലൈഫിൽ ഫുൾ ഓഫ് റിസ്ക് ആണ്, അപ്പൊ ഞാനായിട്ട് ഇനി എന്ത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനാണ്, വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തോളും എന്ന ഒരു മനസ്ഥിതി കൊണ്ടൊക്കെ പോകുന്ന ഒരുപാട് പേരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്.
അപ്പൊ നമുക്ക് അവർക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ള എന്താണ്, ഇന്ന് നമുക്ക് അതിനുള്ള ശേഷി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ന് അതിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ന് അതിനുള്ള ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുടെ പോളിസികളും ആക്സസിബിലിറ്റി എല്ലാം വളരെയധികം കൂടുതലുള്ളപ്പോ എന്റെ റിസ്ക് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും അതിന്റെ വ്യാപ്തി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്ലാനുകളിലൂടെ പറ്റും. നാലാമത്തെ ഒരു മിത്താണ് എംപ്ലോയറുടെ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട്, അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കവർ ചെയ്യണ്ട. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഓർക്കുകയാണ്. ഒരു എംപ്ലോയി ഒരു വലിയൊരു IT കമ്പനിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ സാലറി ഒക്കെ മേടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് അവർക്കൊരു ഗ്രൂപ്പ് കവറേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് കവറേജിനകത്ത് ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്തായിരുന്നു, എന്നാണോ ആ കമ്പനിയിൽ വിടുന്നത് അന്ന് ആ ഇൻഷുറൻസ് സീസ് ടു എക്സിസ്റ്റ്, അത് നിൽക്കുമെന്നുള്ളതായിരുന്നു. ആ എംപ്ലോയി അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി അടുത്ത കമ്പനിയിൽ ജോലി കിട്ടി, പക്ഷെ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഡ്യൂറിങ് ദ ട്രാൻസിറ്റ് ടൈമിനകത്ത് ആക്സിഡന്റിൽ 2 ആഴ്ചത്തെയോ 3 ആഴ്ചത്തെയോ ട്രാൻസിറ്റ് ടൈം എടുത്തിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ആക്സിഡന്റിലായിട്ട് മരിക്കുന്നു. ആൾക്ക് ഇൻഷുറൻസിന്റെ തുക കിട്ടാത്ത കേസുകൾ എന്റെ അറിവിലുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു എംപ്ലോയറുടെ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മാത്രം നമുക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ലയബിലിറ്റി പോളിസികൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻസ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ടൊരു പോളിസിയും കൂടെ കൂടിയിട്ട് എടുത്തു പോകുന്നതാണ് നല്ലത്. നമുക്ക് ഇന്ന് എല്ലാ കാലവും പെർപ്പച്വൽ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു എംപ്ലോയറുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമെന്നോ അതിന്റെ കവറേജിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുമെന്നോ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. എന്നാൽ ചില കമ്പനികളുണ്ട്, ഞങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്, അവര് എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനും മരിക്കുന്നത് വരെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയും മരിക്കുന്നത് വരെ കവർ ചെയ്യുന്ന ആക്സിഡന്റൽ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എല്ലാം എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത്, പക്ഷെ അത് വളരെ ചുരുക്കം തന്നെയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും എംപ്ലോയീസിന് സ്വന്തം നിലയിലുള്ള ഒരു ഇൻഷുറൻസിന്റെ ആവശ്യകത ഉണ്ട്. അഞ്ചാമത്തെ മിത്താണ് ഐ ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ടേക്ക് എ ലൈഫ് കവർ, ഐ ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് വെൽത്ത്. എനിക്ക് എന്റെ സേവിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എനിക്കറിയാം, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസോ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലത്തെ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. സഫീഷ്യന്റ് ആയിട്ട് സേവിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാം, പക്ഷെ അവിടെയും ലൈഫിന്റെ അൺസർട്ടനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ശൂന്യത, അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ലോസ് ഓഫ് ഇൻകം കവർ ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദ ലീസ്റ്റ്, എനിക്കെല്ലാം അറിയാം, എനിക്ക് ആരുടെയും ഹെൽപ്പ് വേണ്ട, ഞാൻ ഓൺലൈനായിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്ത് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കുറെ പേരെങ്കിലും ഉണ്ട്. അവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എന്താണ്, നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജേർണിയാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ലൈക്ക് വൺ ടൈം യു ടേക്കൺ ഇറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ യു ഫോർഗെറ്റ് ഇറ്റ്. അതിന്റെ പ്രീമിയം പേയ്മെന്റ്, അതിന്റെ സർവീസബിലിറ്റി, നമുക്കൊരു ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ വരുമ്പോൾ അതിന് കൊടുക്കുന്ന സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സോ ഇൻഷുറൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പലതരം മിത്തുകൾ നമ്മളുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. ആ മിത്തുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇത് ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡാമേജസിനെ പറ്റി നമ്മൾ ബോധേഡാണ്. അവിടെയാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മാറ്റിനെ പറ്റി പറയാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ റിസ്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കാഡ്ബറിയുടെ പരസ്യത്തിൽ പോലെ ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നത് നന്നായെന്ന് പറയുന്ന പരസ്യത്തിൽ പോലെ പറയുന്നത് 5 സ്റ്റാറിന്റെ പരസ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പരസ്യത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് റിസ്ക് എ പേഴ്സൺ ക്യാൻ ടേക്ക് ഈസ് ഡു നത്തിങ്. ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലൈഫിലെ ഏറ്റവും വലിയ റിസ്ക്. അതായത് ഒരു റിസ്ക് കവറോ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്ലാനുകളോ എടുക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ലൈഫിലെ മണ്ടത്തരമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് എന്നോ ഒക്കെ നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഞങ്ങളപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നോക്കുകയായിരുന്നു, എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മാർക്കറ്റ് വേഴ്സസ് അതേഴ്സ് നോക്കിയാൽ, പ്രത്യേകിച്ചും ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഇതിനകത്ത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻഷുറൻസിന്റെ മാർക്കറ്റ് സൈസ് ഓഫ് പ്രീമിയം US വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ടോപ്പ് 10 പൊസിഷനിൽ വളരെ താഴെയാണ് അതിന്റെ ടോട്ടൽ ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ പോപ്പുലേഷനിൽ നമ്മൾ ഓർത്തോളം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പോപ്പുലേറ്റഡ് കൺട്രി ഇന്ത്യ ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്നാൽ ഇൻഷുറൻസ് കവറേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ വളരെ താഴെയാണ്. ഈവൻ തായ്വാനേക്കായും കൊറിയക്കായൊക്കെ വളരെ താഴെയാണ്. ഇനി ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിന്റെ പെനിട്രേഷൻ നോക്കിയാൽ പ്രീമിയം പെർ ജി ഡി പി അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രീമിയം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ അവിടെയും 3.1% ലെവലിനകത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിന്റെ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷന്റെ പെനിട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും 3.2% ഉള്ളൂ. അതായത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും 100 പേരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 3.5% പേര് മാത്രമേ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ടേം പോളിസി ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ആയിട്ട് നമ്മളെ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ.
അതിന്റെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഡെൻസിറ്റി നോക്കിയാൽ പെർ ക്യാപിറ്റ ഡോളർ പ്രീമിയം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ $43 പെർ ക്യാപിറ്റയിലാണ് പോകുന്നത്. അതായത് അമേരിക്കയില് നോക്കി, ജപ്പാനില് $4143 ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം പെർ പേഴ്സൺ അടയ്ക്കുമ്പോ ഇന്ത്യയിൽ അത് വെറും $43 മാത്രമാണ്. അതായത് ജപ്പാനേക്കായി 100-1 മാത്രമേ നമ്മുടെ ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇന്ത്യ ആസ് എ കൺട്രി നമ്മൾ ഫാർ ബിലോ ആണ്. ചൈന നമ്മളുടെ ഏകദേശം ഒപ്പം പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള ചൈന നമ്മളുടേക്കായി 2.5 ഇരട്ടി പ്രീമിയത്തിനകത്താണ് പോകുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ധാരാളം പേർക്ക് അവിടെ ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ഉണ്ട് ആസ് കമ്പയർഡ് ടു നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഈ 3.2 ഒക്കെ എത്രയോ കുറവാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ എവിടെയാണ് ഇമ്പാക്ട് വരുന്നത്? നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ലൈഫ് നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഫാമിലി ഇതിന്റെ എല്ലാം ഹോൾ സഫറിങ് എടുത്ത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നത്, ഈ ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ്ങിലൂടെയൊക്കെ നമ്മളുടെ ഒരാൾ ആശുപത്രി കിടന്നാല്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, നമ്മൾ ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ്ങിലൂടെയൊക്കെ അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ബാധ്യസ്ഥരാകുന്നത് ഈ ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള രാജ്യത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിൽ പലരും ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാൻ മടികാട് കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, നമ്മളുടെ റിസ്കിനെ ഓപ്പൺ ആക്കി ഇടുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നോക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എക്സ്പേർട്ട് അഡ്വൈസ് വേണ്ടി വരിക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് തരാനായിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡറുടെ കോട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള പ്ലാനുകൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട്, അതിന് ക്ലെയിം അസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടാനായിട്ട്, അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമുക്ക് പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് കിട്ടാനായിട്ടൊക്കെ നല്ല ഇൻഷുറൻസ് അഡ്വൈസേഴ്സിന്റെ ഹെൽപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് പറയും ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ടിന് ഒരു ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കൂ, എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കാനെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു സഹായ മെന്റാലിറ്റിയിലാണ് പലപ്പോഴും ഇൻഷുറൻസ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ തന്നെ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ വെൽബീയിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഓരോ കുടുംബത്തിനും വേണ്ട ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജി പ്രോപ്പർ ആകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഷുറൻസിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ളവരുടെ അഡ്വൈസ് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി പരിചയപ്പെടാൻ പോണേ 4-5 സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാൻ പോകുന്ന റിസ്കുകളും ആ റിസ്കിനെ മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ട്രാറ്റജീസുമാണ്. നമുക്ക് ആദ്യം പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷനിലെ അൺസർട്ടനിറ്റീസ് ഓഫ് ലൈഫ് ആണ്. ലൈഫിന് വരുന്ന ഡാമേജ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് പോലെ, പ്രിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേഡി, അവരുടെ ലൈഫ് 32-ാമത്തെ വയസ്സിൽ 1 കോടി രൂപയ്ക്ക് ഇൻഷുർ ചെയ്യുന്നു. പ്ലസ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൽനെസ് ആയിട്ട് 20 ലക്ഷം രൂപ ഒരു 30 വർഷത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു. 40-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അവർക്കൊരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൽനെസ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ അവർ ഇൻഷുറൻസ് തുക കൃത്യമായിട്ട് പ്രീമിയം കൃത്യമായിട്ട് അടച്ചു പോകുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആ ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൽനെസിന്റെ തുക 20 ലക്ഷം രൂപ മെഡിക്കൽ ബില്ല് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഡോക്ടറുടെ സർട്ടിഫിക്കേഷനോട് കൂടിയിട്ട് ആ പൈസ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു. പ്ലസ് 55-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഈ കേസിൽ പറയുന്നത് പോലെ അവർ മരിക്കുമ്പോൾ ആ 1 കോടി രൂപയുടെ ഇൻഷുറൻസ് കവർ അവരുടെ കുടുംബത്തിന്, അവരുടെ മകൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫാമിലിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ 2 ഒബ്ജക്റ്റീവ്, നഷ്ടം വരാമായിരുന്ന 2 ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആ ഫാമിലി അതിലൂടെ ഓവർകം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന്, ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൽനെസ് വന്നപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ എക്സ്പെൻസസ്. 2, അവർ പ്രിമച്വർ ആയിട്ട് 55-ാമത്തെ വയസ്സിൽ മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടാകാവുന്ന സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഏണിംഗ് മെമ്പർ ആയിട്ടുള്ള പ്രിയ മരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കുടുംബത്തിനുണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള വാക്വം, അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ടേം ഇൻഷുറൻസിലൂടെ അവര് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലൈഫിനകത്ത് ഒരു ഏറ്റവും വലിയ റിസ്ക് ആണ് ലൈഫ് നഷ്ടപ്പെടുക എന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ ഫാമിലി ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ റിസ്ക് ആണ്. അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ടേം പ്ലാൻ, ഒരു ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കും, എപ്പോഴാണ്, ജനങ്ങൾക്ക് പൊതുവേ ഉള്ള ഒരു സംശയമാണ്, എപ്പോഴാണ് ഞാനൊരു ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കേണ്ടത്? പലപ്പോഴും പറയും, ഞാൻ ഏജ് ആയിട്ട് ഒരു 60 വയസ്സ് കണ്ടെടുത്താൽ പോരെ, ഒരു 50 വയസ്സ് കണ്ടെടുത്താൽ പോരെ, അപ്പോഴേക്കല്ലേ എനിക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന്റെ സിമ്പിൾ ആൻസർ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്, ഏർലിയർ ഇസ് ചീപ്പർ. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എത്ര നേരത്തെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുക്കുന്നോ അതേ പ്രീമിയം ആയിരിക്കും ലൈഫ് ലോങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ പോളിസി ടേം വരെ നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് പോലെ 30-ാമത്തെ വയസ്സിൽ എടുക്കുന്ന 1 crore പോളിസിക്ക് 13,000 രൂപയാണ് ആനുവൽ പ്രീമിയം എങ്കിൽ
അത് 40-ാമത്തെ വയസ്സിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ 23,000 രൂപയാകുന്നു. 50-ാമത്തെ വയസ്സിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ 39,000 രൂപയാകുന്നു. അത് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ആയിട്ട് അത് കൂടുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു ടേം പോളിസി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ US-ൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട്, അവിടെയൊക്കെ ജോലി കിട്ടി ഫസ്റ്റ് സാലറി കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം അവരെടുക്കുന്ന ഒരു ടേം പോളിസിയും ഒരു പെൻഷൻ പ്ലാനുമാണ്. അപ്പൊ ടേം പോളിസി എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന അവരുടെ ഫാമിലിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ. രണ്ടാമത്തത് പെൻഷൻ പ്ലാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ്? എന്തെങ്കിലും അവർ റിട്ടയർ ചെയ്യുമെന്നുള്ള ബോധ്യം കൊണ്ട് തുടക്കത്തിലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് അവർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവെക്കുന്നു. അപ്പോൾ ടേം പോളിസി എടുക്കുന്നവർ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, ഏറ്റവും നേരത്തെ യങ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ എടുക്കാൻ നോക്കുക. രണ്ടാമത്തെ കാരണം, ഒന്ന് പ്രീമിയം കുറവാണ്, അത് ആ പ്രീമിയം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ലൈഫ് ലോങ് അടച്ചു പോകേണ്ടത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നിങ്ങൾക്ക് മെഡിക്കൽ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രിഗർ ചെയ്യപ്പെടും. ഇന്ന് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളും വളരെ കോഷ്യസ് ആണ്. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഒരു കസ്റ്റമറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളുടെ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസ്, ഹാബിറ്റ്സ് എല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം നിശ്ചയിക്കുന്നതും പ്രീമിയം കവറേജ് നിശ്ചയിക്കുന്നതും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കുമ്പോൾ കവറേജ് എടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഒരിക്കലും അൺഹെൽത്തി ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ പോളിസി കിട്ടണമെന്നില്ല. ഇനി മറ്റൊരു വലിയൊരു ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ചലഞ്ചാണ് പലപ്പോഴും ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് പലരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്, എടുക്കുന്നതെല്ലാം പലപ്പോഴും എൻഡോമെന്റ് പോളിസികളോ മണി ബാക്ക് പോളിസികളോ യൂലിപ്പുകളൊക്കെയാണ്. പലപ്പോഴും ടേം പോളിസി ഒരു നിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് നമ്മുടെ കാറിന്റെ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നത് പോലെ, കാറിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച ഒരു ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ പൈസ കിട്ടുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ആ പോളിസി ടേമിന്റെ ഉള്ളിൽ ആള് മരിച്ചാൽ മാത്രമേ അതിന്റെ പൈസ കിട്ടുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ള ടേം പോളിസികൾ നിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് വളരെ സഫീഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട്, അതിലേക്ക് വരാൻ നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഈ എൻഡോമെന്റ് പോളിസികൾ, മണി ബാക്ക് പോളിസികളിലൊക്കെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രം ഇൻഷുറൻസും ബാക്കി എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുമായിട്ടാണ് അതിന് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് അറിയുന്നില്ല, സാധാരണക്കാർ അറിയുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് അവർ പലപ്പോഴും പോളിസി എടുക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും എന്നാൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിയുമ്പോൾ കുടുംബത്തിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് മാത്രം തിരിച്ചു കിട്ടുകയും പോളിസിയുടെ ക്ലിയർ ടേം ബെനിഫിറ്റുകൾ കിട്ടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന്, ലൈഫിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ സഫീഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഇൻഷുർ ചെയ്യപ്പെടണം. ഒരിക്കലും 5 ലക്ഷം രൂപ 10 ലക്ഷം രൂപ എന്നുള്ളതല്ല, നിങ്ങളുടെ 10 വർഷത്തേക്കോ 15 വർഷത്തേക്കോ കിട്ടേണ്ട ഇൻകം, നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്ക് കിട്ടേണ്ട ഇൻകം, അതനുസരിച്ചിട്ട് ഇൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഏറ്റവും ട്രസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി തന്നെ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. കാരണം ചീപ്പായിട്ടുള്ള പോളിസിയിലല്ല നിങ്ങളുടെ സർവീസബിലിറ്റി നോക്കണം. നിങ്ങളുടെ ഒരു പോളിസി എടുക്കുന്നത് അടുത്ത 30-40 വർഷത്തേക്കായിരിക്കും. അപ്പൊ അത്രയും കാലം നമ്മൾ സർവീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ട്രസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡുകൾ വേണം നിങ്ങൾ ഇൻഷുറൻസിനായിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട്. കോസ്റ്റ് എഫിഷ്യന്റ് ആയിരിക്കണം പ്ലാനുകൾ. ഒരുപാട് കോസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതില്ല, ഏറ്റവും നല്ല പോളിസി ടേംസ് ഉണ്ടാകുന്നതിലാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുമായിട്ട് ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട്, ഇനി ഡോൺസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുമായിട്ട് ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് അല്ല ഇൻഷുറൻസ്, ടേം ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കേണ്ടത്, സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ ആയിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടും ഇൻഷുറൻസിന് ഇൻഷുറൻസ് ആയിട്ട് നിലനിർത്താൻ പറ്റും. ഫാമിലിയെയും കൂടെ കൂടിയിട്ട് കോൺഷ്യസില് നമ്മുടെ ബോധ്യത്തിൽ എടുത്തിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഒപ്പം നോമിനി വെക്കുന്നതെല്ലാം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ആ ഡോക്യുമെന്റുകൾ ഫാമിലിക്ക് അവൈലബിൾ ആക്കുക. ഏറ്റവും ലോ പ്രൈസിംഗിൽ അല്ല അത് പോകേണ്ടത്. ഓൺലൈൻ എടുക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അവരോടൊക്കെ പറയാനായിട്ടുള്ളത്, ഈ പോളിസിയുടെ സർവീസിംഗോടെ കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കണം. ഭാവിയിലേക്ക് ഈ പോളിസിക്ക് എങ്ങനെ സർവീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നിങ്ങൾ ബോധ്യം വരുത്തിയിട്ട് വേണം. കാരണം ചീപ്പായിട്ടുള്ള പ്രീമിയം മാത്രമല്ല ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഞാൻ വളരെ വേഗം പറഞ്ഞു പോകാം. നിങ്ങളുടെ ഇൻകം ആണ് ഈ ഇൻഷുറൻസിലൂടെ, ടേം ഇൻഷുറൻസിലൂടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 10-15 വർഷത്തേക്ക് കിട്ടേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഇൻകം വേണം നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട്. നിങ്ങളുടെ ഡെറ്റ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യണം. ഒരു പോളിസി എടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വരുന്ന കടങ്ങള്, എടുത്തിരിക്കുന്ന ലോണുകള്, ഇതെല്ലാം അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുക. കുട്ടികളുടെ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള തുകകള് നിങ്ങൾ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം നിലവിലുള്ള അസറ്റ്സിനെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നെറ്റ് എമൗണ്ട് നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇൻഫ്ലേഷനും വരാനിരിക്കുന്ന വർഷങ്ങളിലെ പണപ്പെരുപ്പത്തിന്റെ തോതും കൂടി കണക്കാക്കിയിട്ട് വേണം ഫൈനലായിട്ട് ഇൻഷുറൻസ് എമൗണ്ട് കണക്കാക്കാനായിട്ട്.
അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അടുത്ത 10 വർഷത്തേക്കുള്ള ഏർണിംഗ്, അടുത്ത 20 വർഷത്തേക്കുള്ള യങ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണെങ്കിൽ അടുത്ത 20 വർഷത്തേക്കുള്ള ഒരു ഏർണിംഗിന് ഉതകുന്ന തുക വേണം നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കോ 2 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കോ ഒന്ന് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫാമിലിക്കോ നമ്മുടെ ഡിപ്പെൻഡൻസിനോ ഒന്നും അത് ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നില്ല എന്നുള്ള ബോധ്യം കൂടെ കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണം. അടുത്ത ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്ലാൻ, നമ്മുടെ അടുത്ത അൺസർട്ടനിറ്റി ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ഹെൽത്ത് ആണ്. ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഹെൽത്ത് ഒരു വലിയ കൺസേൺ തന്നെയാണ്. എപ്പോ വേണമെങ്കിലും അസുഖം വരാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായി. അത് ഹാർട്ട് ഡിസീസസ് ആകാം, കിഡ്നി ഫെയിലിയേഴ്സ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് ആകാം, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും നമ്മൾ കണ്ണോടിച്ചറിയാം. വളരെ ചെറുപ്പക്കാർ മുതൽ ഇതിന്റെ സബ്ജക്റ്റീവ് ആകും. അപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യം ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള സ്കാനിങ്ങും ഡയഗ്നോസിസ് മെക്കാനിസം കൊണ്ടൊക്കെ വളരെയധികം കോസ്റ്റ് എസ്കലേഷൻ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരുപാട് പേരുടെ NRIs പോലും ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടാണ് അവർക്കൊരു മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റുക. കാരണം വിദേശത്ത് അത്ര കോസ്റ്റ്ലി ആണ്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നല്ലൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ട്രീറ്റ് ചെയ്താല് പലപ്പോഴും പറയാറ്, നമ്മൾ നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ കുടുംബം വിൽക്കേണ്ടി വരുമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ് വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെല്ലാമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ്? പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഷുറൻസ്, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് എടുക്കുക. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തരും? നമ്മുടെ ഫാമിലിയുടെ എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കോസ്റ്റുകൾക്ക് ഒരു സേഫ് ഗാർഡ്, ഒരു കുഷനിങ് തരും. പ്രീമിയം അഫോർഡബിൾ ആണ്. ഒപ്പം സാലറിയുടെ ക്ലാസ്, ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് എടുക്കുന്ന ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ടാക്സ് എക്സംഷൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റും. ലൈഫ് ത്രെട്ടനിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ ഡിസീസസിന് പോലും അത് കവറേജ് തരും. അപ്പോൾ ഹെൽത്ത് കെയർ കോസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഈ വലിയ മാറ്റങ്ങളെ ഈ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. ഇന്നിപ്പോൾ ധാരാളം ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്, അപ്പർ ഏജ് ലിമിറ്റ് ഇല്ലാതെ. എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രായമായവർക്ക് പോലും എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഇന്ന് ധാരാളം അവൈലബിൾ ആണ്. അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് റിസ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന, നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് തീർന്നാലും വീണ്ടും അത്രയും എമൗണ്ട് തന്നെ ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇൻഷുറൻസുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സുകാരൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. വേൾഡ് വൈഡ് കവറേജ് ഉള്ള പോളിസികൾ അവൈലബിൾ ആണ്. റൂം റെന്റിന് ക്യാപ്പില്ലാത്ത പോളിസികൾ അവൈലബിൾ ആണ്. അങ്ങനെ ധാരാളം ഇൻഷുറൻസ് നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന രീതിയിൽ, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫാമിലിക്കും അനുയോജ്യം എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ എടുക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ അവൈലബിൾ ആണ്. കോർപ്പറേറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനായിട്ടുള്ളത്, നിങ്ങൾക്കൊരു കോർപ്പറേറ്റ് പോളിസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ടോപ്പ് അപ്പ് കവറേജ് കൂടി എടുക്കാൻ പറ്റും. ടോപ്പ് അപ്പ് കവറേജും സൂപ്പർ ടോപ്പ് അപ്പ് കവറേജും എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മിനിമം എമൗണ്ട്, ഫസ്റ്റ് വരുന്ന പേയ്മെന്റുകൾ എല്ലാം ആ കോർപ്പറേറ്റ് കവറിൽ പോവുകയും അതിനുശേഷം വലിയ വലിയ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വന്ന് അങ്ങനെ കിടക്കാതിരിക്കട്ടെ, പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് കോസ്റ്റുകളെല്ലാം ഈ ടോപ്പ് അപ്പ് പോളിസിയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും, വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള പ്രീമിയത്തോട് കൂടിയിട്ട്. മെയിൻ പോളിസിയുടെ 10-25% കോസ്റ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ടോപ്പ് അപ്പ് പോളിസികൾ എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം വരുന്ന കോസ്റ്റുകളെല്ലാം മെയിൻ പോളിസിയിൽ പോവുകയും ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ടോപ്പ് അപ്പ് പോളിസിയിലേക്ക് ആക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇന്ന് ഹോസ്പിറ്റലുകളെല്ലാം അതിന് എക്യുപ്ഡുമാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫാമിലിക്ക് സഫീഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കവറേജ് എമൗണ്ട് ഉണ്ടോ. ജസ്റ്റ് 1, 2, 3 ലക്ഷം രൂപ എടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക നില അനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ അസുഖങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് വന്നാല് അതിന് പറ്റിയ കവറേജിനുള്ള എമൗണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ. ട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഷുറർ ആണോ, അതായത് ക്ലെയിം റേഷ്യോ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ക്ലെയിം സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയിലാണോ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കവറേജിന്റെ ടേംസ് നമുക്ക് അനുകൂലമാണോ, പ്രത്യേകം നോക്കണം. അതിനകത്ത് എക്സ്ക്ലൂഷൻസ് ഉണ്ടോ, ഹോസ്പിറ്റൽ ടൈപ്സ് സഫീഷ്യന്റ് ആണോ. ഒരിക്കലും ചീപ്പിൽ പോകരുത്. ഡോൺസിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ചീപ്പിൽ പോകരുത്. ചീപ്പല്ല നമുക്ക് നല്ല കവറേജ് വരുന്നത്. എംപ്ലോയറുടെ ഇൻഷുറൻസ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടു, അത് മാത്രം നമ്മളുടെ റിസ്കിനെ മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യരുത്. റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ഹൈഡ് ചെയ്യരുത്. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മളൊരു ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് നമുക്കുള്ള പല അസുഖങ്ങളും നമ്മൾ മറച്ചു വെക്കുക എന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾ തിരിച്ച് അത് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ കമ്പനി അത് നോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും പിന്നീട് ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടാതിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യും. പ്രീമിയംസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അടച്ചു പോവുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു നല്ല ഒരു ഇൻഷുറൻസ് അഡ്വൈസറുടെ ആവശ്യം വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, എൻ്റെ ക്ലെയിം പ്രോസസ്സിനകത്ത് അതിന്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇന്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ക്യാഷ്ലെസ് ആയിട്ട് ആ ക്ലെയിമുകൾ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
അതിനൊരു ഗ്രിവൻസ് വന്നാൽ വെൽ റെഗുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റാണ്. താങ്ക്ഫുള്ളി നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലെ മിക്ക സെഗ്മെന്റിലും, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലായാലും ബാങ്കിങ് സെക്ടറിലായാലും ഇൻഷുറൻസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ IRDA പോലെ അല്ലെങ്കിൽ PFRDA പോലെ നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൃത്യമായ ഏജൻസികളുണ്ട്. നമുക്കൊരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഓംബുഡ്സ്മാൻ, ഇൻഷുറൻസ് ഓംബുഡ്സ്മാന്റെ അടുത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് പോവുകയും അവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് ജുഡീഷ്യസ് ആയിട്ട് പേയ്മെന്റ് ഓരോ മെഡിക്കൽ എക്സ്പെൻസസും സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റണം. ഹോസ്പിറ്റലുകൾ പറയുന്നത് മാത്രം കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകരുത്. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നമ്മുടെ ഒരു കസ്റ്റമർ, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഉണ്ടായിരുന്നു. കാലിൽ ഒരു ചെറിയ ഊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എയിൽമെന്റോ ഉണ്ടായി. ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നപ്പോൾ, നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെയുള്ളതാണ്, ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നപ്പോൾ 3000 രൂപയാകും അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവർ തന്നെ അഡ്വൈസ് ചെയ്തു, ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കിടന്നാൽ മതി, നമുക്ക് അത് ഇൻഷുറൻസിലൂടെ ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്റ് ആക്കി എടുക്കാമെന്ന് പറയുന്നു. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വേറൊരു വ്യക്തി ഇവിടെ എടുക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞാണ്. അപ്പൊ ഈ പേഷ്യന്റ് എഗ്രി ചെയ്തു. അദ്ദേഹം അവിടെ കിടക്കാൻ സന്നദ്ധരായി. പിറ്റേ ദിവസം ആയപ്പോ നമ്മൾ നോക്കണം, 3000 രൂപയ്ക്ക് ക്യാഷിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഒരു ചെറിയ ട്രീറ്റ്മെന്റ്, മൈനർ ട്രീറ്റ്മെന്റ്, പിറ്റേ ദിവസം ആയപ്പോ അത് 45,000 രൂപയുടെ ബില്ലിലേക്ക് ആകുകയും 40,000 രൂപയാണ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ക്ലെയിം ആയിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും 5,000 രൂപ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുകയൊക്കെ ചെയ്ത കഥകള് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതോടുകൂടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിട്ടാവുന്നതായിരുന്ന ബോണസ്, നോ ക്ലെയിം ബോണസും കിട്ടാതെയായി. അപ്പൊ പലപ്പോഴും ഹോസ്പിറ്റലുകളെ മാത്രം അഡ്വൈസ് വിചാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളുടെ കോമൺ സെൻസും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം. ഈ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും അതിനെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അതിനെ ജുഡീഷ്യസ് അല്ലാതെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അടുത്ത വർഷത്തെ പ്രീമിയത്തിലും എല്ലാം അത് ബാധിക്കാനായിട്ട് ഇടയുണ്ട്. അപ്പൊ നല്ലൊരു അഡ്വൈസ് എടുത്തിട്ട് നല്ലൊരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡറിൽ നിന്ന് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുകയും അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുക. മൂന്നാമത്തതുള്ളത്, നമുക്ക് ലൈഫിന് വരുന്ന അൺസർട്ടനിറ്റിയാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൽനെസ്. അത് ക്യാൻസറിന്റെ രൂപത്തിലാകാം, പാരാലിസിസിന്റെ രൂപത്തിലാകാം, കിഡ്നി ഫെയിലിയറിന്റെ രൂപത്തിലാകാം. അങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അൺസർട്ടനിറ്റീസ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൽനെസിന്റെ രൂപത്തിൽ വരാം. ഇന്നിപ്പോ അതിനെല്ലാം കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ടോപ്പ് പാക്കേജുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. അത് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിന്റെ കൂടെ, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ റൈഡർ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൽനെസ് നമ്മൾ ട്രിഗർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അത് സിവിയർ സ്റ്റേജ് ആണെന്ന് ഡോക്ടർ സർട്ടിഫൈ ചെയ്താൽ, നമുക്ക് അതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തുക, നമ്മൾ കവറേജ് എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അത് നമുക്ക് ലംസമായിട്ട് കിട്ടും. അതിന് ഹോസ്പിറ്റൽ ബില്ല് കൊടുക്കണ്ട. അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കും, നമുക്ക് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട്, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൽനെസ് കൂടി എടുക്കണം? ഇവിടെ ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൽനെസ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള എന്താണ്? ഒന്ന് ജോലിക്ക് പോകാൻ ചിലപ്പോൾ പറ്റിയെന്നിരിക്കത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബിസിനസ് ചിലപ്പോൾ നോക്കാനായിട്ട് പറ്റിയെന്നിരിക്കത്തില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻകം ലോസ് പോലും ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൽനെസ് കവറിലൂടെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നിശ്ചിത എമൗണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, ആദ്യം നമ്മൾ ആ എക്സാമ്പിളിൽ കണ്ടതുപോലെ 20 ലക്ഷം രൂപ ക്രിട്ടിക്കൽ കവർ എടുത്തുകൊണ്ട് പ്രിയ എന്ന് പറയുന്ന ലേഡി, അവർക്ക് ക്യാൻസർ സബ്ജക്റ്റ് ആയപ്പോൾ അവർക്ക് ആ 20 ലക്ഷം രൂപ കിട്ടി. അത് അവർക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇൻകം ലോസിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആക്കാൻ പറ്റി. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലും ഉപയോഗപ്രദമായിട്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൽനെസ് കവറുകൾ വരുന്നത്. നമുക്ക് മറ്റൊരു അൺസർട്ടനിറ്റിയാണ്, നമ്മൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഇന്ന് പ്രകൃതി പോലും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ എടുക്കാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സോ, എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസോ, എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഫയർ ഇൻസിഡൻസോ, നിങ്ങൾ ഓർക്കണം കുവൈറ്റിലൊക്കെ ഉണ്ടായ ഫയർ ഇൻസിഡന്റ് ഒക്കെ പോലെ, എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നമ്മളെല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള കലാമിറ്റീസിന്, അൺസർട്ടനിറ്റീസിന് സബ്ജക്റ്റുമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം ഹോം ഇൻഷുറൻസിലൂടെ നമുക്ക് ഇൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മളുടെ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഡാമേജസ് എത്രയാണോ ആ ഡാമേജസിന്റെ വാല്യൂ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അത് തെഫ്റ്റ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, കലാമിറ്റീസ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ഫയർ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ബ്രേക്ക് ഡൗൺസ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ഇങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിലൂടെ, ഇൻഷുറൻസ് കവറിലൂടെ നമുക്ക് മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരും പഴയതുപോലെ എനിക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല, എന്റെ വീടിനും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാതെ നമുക്ക് വരാവുന്ന അൺസർട്ടനിറ്റിയെ പറ്റിയിട്ട് ബോധേഡ് ആകുകയും അതിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കവറേജ് എടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള വസ്തുതയാണ്.
അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം, ഈ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഹോം ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറുള്ള കാര്യം, അവരുടെ വീട്ടിലെ ഇൻവെന്ററിയെ പറ്റി കൃത്യമായ ധാരണ ഉണ്ടാകണം. എന്തൊക്കെയാണ് കവറേജ് എടുക്കേണ്ടത്, എന്തെല്ലാം ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റംസിനാണ് കവറേജ് എടുക്കേണ്ടത്, എന്തെല്ലാം ജ്വല്ലറിക്കാണ് കവറേജ് എടുക്കേണ്ടത്, എന്തെല്ലാം ബാക്കിയുള്ള വിലപിടിപ്പുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സിനാണ് കവറേജ് എടുക്കേണ്ടത് എന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ ഇൻവെന്ററി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും അതനുസരിച്ച് എടുക്കാനും പറ്റണം. അതിനെ വർഷാവർഷം പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ റിവൈവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യണം. മറ്റൊരു അൺസർട്ടനിറ്റി നമുക്ക് ജീവിതത്തില്, കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ലൈഫിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന അൺസർട്ടനിറ്റി പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അൺസർട്ടനിറ്റീസ്. ബിസിനസ്സിൽ എന്തൊക്കെ അൺസർട്ടനിറ്റി ഉണ്ടാകാം? നമ്മളുടെ ബിസിനസിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് വളരെ റോങ് ആയിട്ട് പോകാം. നമ്മൾ ട്രാൻസിറ്റ് ഇൻഷുറൻസ്, നമുക്ക് ട്രാൻസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സംഗതികൾ നഷ്ടപ്പെടാം, ഗുഡ്സ് ഡാമേജ് ആകാം, മെഷീനറി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആകാം, നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ഡാമേജസ് വരാം. അപ്പൊ ഈ ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യുന്ന ഓരോരുത്തരോടും പറയാനുള്ള, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സുകളെ ഇൻക്ലൂഡിങ് നിങ്ങളുടെ ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ ലയബിലിറ്റി ഉൾപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് കവറേജിലൂടെ പ്രോപ്പർ ആക്കാൻ പറ്റും. അതിന്റെ ഡാമേജസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഒരിക്കലും ആ ഇൻസിഡന്റിനെ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിലും അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കമ്പനിക്ക് വരുന്ന ഡാമേജസ്, പ്രൊഡക്റ്റ് ലയബിലിറ്റി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഡാമേജസ്, അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കവറിലൂടെ അതിനുണ്ടാകുന്ന ലയബിലിറ്റി കോമ്പൻസേഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ റീക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് എന്തും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ഹോട്ടൽ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഹൗസ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ഏത് തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ്, പ്രൊഫഷണൽ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് വരാകുന്ന ലീഗൽ ഡാമേജസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കവറേജ് എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ 5 അൺസർട്ടനിറ്റിയെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് കണ്ടത്. ഒന്ന്, ലൈഫിനുണ്ടാകുന്ന അൺസർട്ടനിറ്റി, അതിനെ ഒരു പ്രോപ്പർ ടേം പ്ലാനിലൂടെ കവർ ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ഹെൽത്തിനുണ്ടാകുന്ന അൺസർട്ടനിറ്റി, അതിനെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൽനെസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അൺസർട്ടനിറ്റി, അതിനെ കവർ ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ഫയർ ഉൾപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് വരാവുന്ന ലോസസിനെ പറ്റിയുള്ള അൺസർട്ടനിറ്റി, അതിനെ ഇൻഷുർ ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്ലാനുകൾ എടുക്കാമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ബിസിനസ്സിനുണ്ടാകുന്ന അൺസർട്ടനിറ്റി, അതിനെ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് കവർ ചെയ്യാമെന്ന് കണ്ടു. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള അൺസർട്ടനിറ്റീസോ അല്ലെങ്കിൽ റിസ്കോ എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, അതിനെല്ലാം നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് റിസ്ക് മിറ്റിഗേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വൈസറെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആകരുത് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നത്. ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നത് സ്വന്തം റിസ്കിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇൻഷുറൻസ് അഡ്വൈസറി എടുക്കുകയും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നത്. അത് ഡോക്ടറെ പോലെയാണ്. നമ്മളുടെ അൺസർട്ടനിറ്റിയെ അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ആ റിസ്കുകളെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് അതിൽ ഇനീഷ്യൽ കൺസൾട്ടേഷനിലൂടെ റിസ്ക് എത്രയൊക്കെ വരുമെന്ന് അസസ് ചെയ്യാനും അതിനെ ഒരു പ്രോപ്പർ പോളിസിയാക്കി മാറ്റാനും അതിന്റെ ടേംസ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാനും അങ്ങനെ ഒരു പോളിസി ഇഷ്യൂവൻസ് ആക്കുവാനും അതിൽ ക്ലെയിം അസിസ്റ്റൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനും കൃത്യസമയത്ത് റെക്കോർഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ റിന്യൂവൽ ചെയ്യിപ്പിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് അഡ്വൈസർ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഒരിക്കലും അത് മറ്റൊരാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്തു എന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന റിക്കവറി മെക്കാനിസവും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും. ഒരിക്കലും നമുക്ക് സഫീഷ്യന്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടണമെന്നില്ല. ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓരോ പോളിസികളും, പ്രത്യേകിച്ചും ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോലെയുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് റെസ്പെക്റ്റീവ് സെക്ഷൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം, പാരന്റ്സിന് എടുക്കുന്നതും സീനിയർ സിറ്റിസൺ എടുക്കുന്നതും എല്ലാം നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസിന്റെ ക്ലെയിംസിൽ പെടുത്താൻ പറ്റും, ഓൾഡ് സ്കീം അനുസരിച്ച് പോകുന്നവർക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിന്റെ ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് കൂടി എടുക്കുക. അപ്പോ ഇന്ന് ഇത് നമ്മൾ നോക്കിയ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ്. ഒന്ന്, എന്തൊക്കെയാണ് അൺസർട്ടനിറ്റീസ് ലൈഫിൽ. 2, അതിന് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കവറേജസ് എന്തൊക്കെയാണ്. പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് റെഗുലർ പോളിസി റിവ്യൂ നടത്തണം. ഇതാണ് എനിക്ക് മറ്റൊന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ ഒരിക്കൽ ഒരു പോളിസി എടുത്തിട്ട് അത് നമ്മൾ മറക്കല്ല വേണ്ടത്. സമയാസമയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ആഡിക്വസി ചെക്ക് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ചിലപ്പോ 5 ലക്ഷം രൂപ വാർഷിക വരുമാനമുള്ള ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ എടുത്ത പോളിസി ആയിരിക്കത്തില്ല നമുക്ക് 1 കോടി വാർഷിക വരുമാനം ഉള്ളപ്പോൾ വേണ്ടത്. അതനുസരിച്ചിട്ട് പോളിസികളിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടവ, അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടവയെ നമ്മൾ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അണ്ടർ ഇൻഷുറൻസ് കുറയ്ക്കണം. അത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള കോൺസിക്വൻസ്, റിസ്കിനെയും നമുക്ക് മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
ജസ്റ്റ് ടു സമറൈസ് ഫോർ വാട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അരമണിക്കൂറായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത്, ലൈഫിലെ അൺസർട്ടനിറ്റി നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ അതിനുണ്ടാകുന്ന ഡാമേജസ്, അത് ലൈഫിലായിക്കോട്ടെ, ഹെൽത്തിലായിക്കോട്ടെ, ലയബിലിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ, കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസ്ക് മിറ്റിഗേഷൻ മെക്കാനിസത്തിലൂടെ നമുക്ക് അതിന്റെ ലയബിലിറ്റി ഡാമേജസ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അതിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഷുറൻസ് അഡ്വൈസറുടെ ഹെൽപ്പ് എടുക്കേണ്ടി വരും. അതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള റിസ്ക്കും കവറേജുകളെല്ലാം റിവ്യൂ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ റിസ്കിനെ മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് റിസ്കിനെ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. സോ ട്രിനിറ്റി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഒരു പ്രോപ്പർ വിഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക്. ഒരു ഫാമിലീസിന്റെ വെൽ ബീയിങ്, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന്റെയും ഫാമിലീസിന്റെയും വെൽ ബീയിങ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ട്രസ്റ്റിനും ട്രാൻസ്പെറൻസിക്കും വലിയ സാധ്യതകളുണ്ട്. എല്ലാ മാസവും നമ്മളുടെ ലാസ്റ്റ് ഫ്രൈഡേയിൽ നടക്കുന്ന, തേർഡ് വീക്കിൽ നടക്കുന്ന സെമിനാർ സെഷനിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ സൗമ്യ പറഞ്ഞതുപോലെ കഴിഞ്ഞ മാസത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാനിങ്ങിനെ പറ്റി. അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ വെൽത്ത് ക്രിയേഷനെ പറ്റി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മൾ നോളജിലൂടെ ഒരു ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള വേൾഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷൻസും നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓരോ സമയത്ത് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സൈഡിൽ, ഡിമാറ്റ് സൈഡിൽ, ബാങ്കിങ് സൈഡിൽ, പ്രൊട്ടക്ഷൻ സൈഡിലൊക്കെ സൊല്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വലിയ പ്രൊഫഷണൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ വെബിനാറിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ട്രേഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉൾപ്പെടെ നമുക്കൊരു വലിയ സംവിധാനം തന്നെയുണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ വെൽബീയിങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ടൈപ്പ് ഉള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രെഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫേമുകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ അതിനകത്ത് പാർട്ട്ണർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻസും തരും, നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ല സെയിൽസ് സർവീസ് സപ്പോർട്ടും അതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള രജിസ്ട്രേഷനുള്ള NISM, AMFI രജിസ്ട്രേഷനൊക്കെ ഉള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്. സീപോർട്ട് എയർപോർട്ട് റോഡിലാണ് നമ്മൾ കാക്കനാട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽസ് നിങ്ങളുടെ എപ്പോഴും സഹായത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാകും. ഇതോടുകൂടിയിട്ട് എൻ്റെ ഇത് തീരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വി ആർ ഓപ്പണിംഗ് അപ്പ് ഫോർ Q&A. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് എക്സ്പെർട്ട് നമ്മളോട് കൂടെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മിസ്റ്റർ S. രാജേന്ദ്രൻ. അദ്ദേഹം ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി വെറ്ററൻ ആണ്, പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഇൻ എക്കണോമിക്സ്, ലോ ആൻഡ് ഓൾസോ ഫെലോ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണെ ഇന്നത്തെ സെഷന് Q&A വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടത്തില്ലെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു ക്യാൻ പ്ലീസ് റേസ് ആൻഡ് വി വിൽ ട്രൈ ടു ആൻസർ ദാറ്റ്. താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ പേഷ്യന്റ് ലിസണിംഗ്. So Soumya, can we go to the questions, please? Thank you so much, GB sir. That was indeed a very wonderful webinar with a lot of information in terms of insurance and how we need to protect ourselves against various risks and uncertainties in life. I would like to now invite Rajendran sir onto the dais for question and answer session. We are opening the floor. So all of you, any questions related to insurance or any of the topics covered today, kindly raise your questions and Rajan sir would be happy to address you. Thank you, Soumya and GB. Am I audible? Yes. Yeah, absolutely, sir. Yes. Thank you very much for giving me a chance to have an opening in your discussions, valid discussions. And I would like to answer the participants' questions regarding your insurance. I think there was some questions, Ajay. You can just some of you can tweet it out. Our registration samayathu thane there were a couple of questions came in from people. Okay. Yeah. I think Ashwati Ajit has raised her hand. Yeah. Somebody can unmute him, please. Yeah, good evening. Good evening, sir. Thank you, GB sir, for such an insightful talk on health insurance. Even though we know that it is important, we really have a fear in our mind, all of us, just we deal with the insurance. But you have given us a very good opening about the same. I just had a doubt, regarding whether this health insurance will be covered for the Ayurvedic or the homeopathic medicines as well, or for the treatments, whether it can be applicable for that as well. Of course, Ashwati. We have earlier there used to be some problems with regard to coverage for Ayurvedic or homeopathic treatments, but nowadays we have a system known as Ayush,
which takes care of Ayurveda, Siddha, Unani, and homeopathy. All these are covered. And there again, we had certain limitations as to the extent to which coverage can be given, like how much sum insured can be given to that particular branch of medicine. There, initially, we had something known as 25% of the basic sum insured. That is, if you have 1 lakh sum insured for health insurance, 25,000 would be set apart for Ayush treatment, that is for homeopathy and other things. Now, but IRDA has come up with certain suggestions telling that no such bifurcation need to be given. Whatever is the basic sum insured, if you have 1 lakh or 2 lakh sum insured, the entire kitty would be available for meeting your treatment with respect to homeopathy or Ayurveda. It can be availed. But the fact to be remembered is that usually when we go for a homeopathic treatment or an Ayurvedic treatment, it is usually without hospitalization or OP treatment. But OP treatment cannot be availed in such cases. The Siddha or homeopathy or even Ayurveda will be available only if the insured is an inpatient. He is admitted in a hospital that is recognized by the government. So it is applicable only in case of long-term treatments for the Ayurveda and right? So yes, just a point to add. Than homeopathy, Yes, okay. For Ayurveda or homeopathy, you can avail health insurance benefits. But the thing, like I told you, has to be kept in mind is that it has to be non-OP treatment or IP treatment, inpatient treatment. And okay, other than that, in Ayurvedic treatment, there is a system known as recuperatory treatment. That those things are not covered because health insurance is primarily intended for treatment of diseases. Okay, right. It is not intended for recuperatory treatment, or even in the case of allopathic treatment, this treatment, health insurance is not to be used for diagnosis. It is only for treatment. സാധാരണഗതിയിൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിൽ അലോപ്പതി ട്രീറ്റ്മെന്റിലും വരുന്നൊരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് ഡോക്ടർ നമ്മളോട് പറയും ഒരു സ്കാൻ എടുക്കണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ സ്കാൻ എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലുകാർ നമ്മളോട് പറയും നിങ്ങൾക്ക് സ്കാനിന് വെറുതെ പോയാൽ കിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ബെറ്റർ യു ഗെറ്റ് അഡ്മിറ്റഡ് ഫോർ 1 day ആൻഡ് വി വിൽ ഗിവ് യു എ ബിൽ എന്ന് പറയും. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ശരി കൊള്ളാം, 30,000 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 20,000 രൂപ സ്കാനിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം അവിടെ കിടക്കുന്നതായിട്ട് റെക്കോർഡ് ആയാൽ മതിയല്ലോ. പക്ഷെ അതിന് നമുക്ക് കിട്ടില്ല കവറേജ്. ഈ ബില്ലൊക്കെ കിട്ടും നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന്. പക്ഷേ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഡയഗ്നോസിസ് പർപ്പസ് ഓൺലി, ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടാണെങ്കിൽ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അസുഖം ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു സ്കാനിലൂടെ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് യു ഡു നോട്ട് ഹാവ് ദാറ്റ് ഡിസീസ് അറ്റ് ഓൾ ഓർ യു ആർ നോട്ട് ബർഡൻ വിത്ത് ദാറ്റ് ഡിസീസ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്കാൻ റിപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം സ്കാൻ റിപ്പോർട്ട് വിൽ ബി അഡ്മിറ്റഡ് ബൈ ദ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അണ്ടർ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഓൺലി ഇഫ് ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ഫർദർ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അസുഖം ഉണ്ടാവണം, ആ അസുഖത്തിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വരണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ സ്കാനിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിൽ എന്റർടൈൻ ചെയ്യുള്ളൂ. Otherwise, if you just go for a scan and find that everything is okay with you, then it doesn't qualify to get reimbursed in the health insurance. Adana adinte pratyekada. But same goes to a certain extent for Ayurveda or homeopathy. You have to get admitted as an inpatient. Only then you will qualify for a health insurance reimbursement. And again, no treatment like recuperatory treatment will not be entertained. Adu kudu orthirunnolla. Okay, sir. Thank you. You have managed to clear your doubt. Yeah, definitely. Thank you so much. Thank you very much. Thank you, Rajendra sir, for taking that question. I have a question from Binsel Baby from the audience. And the question is, what role does understanding policy exclusions and limitations play in selecting the right insurance? And how can consumers better navigate these details? This calls for a little bit of discussion, but let me try to abridge everything into a little bit of compress everything. Sure, exclusions are very important as far as policies are concerned, because the general mistake or general suspicion about insurance among common people arises from exclusions. കാരണം ഒരു പോളിസി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും എന്താ വെച്ചാൽ മിസ് സെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പോളിസി വിൽക്കുന്ന ആള് അല്ലെങ്കിൽ ദ പേഴ്സൺ, ദ ഏജന്റ് who gives you the policy may not have all the information about the policy or he may not have bothered. സാധാരണഗതിയിൽ
ഈ ഇൻഷുറൻസ് ഏജൻസിന് പൊതുവെ ഉള്ളൊരു കുഴപ്പം, അവര് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ കഴിയുന്നതും കുറച്ചേ വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുള്ളൂ. കാരണം ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ they have to spend a good deal of their time to convince the customer. ഒന്ന്. രണ്ടാമത് they need to educate themselves with regard to certain coverages, exclusions and all. ഇത് രണ്ടും ചെയ്യാൻ സമയമോ അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലിനേഷനോ ഇല്ലാത്തവര് സാധാരണ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി വിൽക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കില്ല, മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കില്ല. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്രയും സമയം അവര് ഒരു മോട്ടോർ ഇൻഷുറൻസിന് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഷുറൻസിന് വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ they can get more out of that. അതുകൊണ്ട് അവർ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിൽ വലിയ താല്പര്യം കാണിക്കില്ല. ഈ എക്സ്ക്ലൂഷൻസ് എപ്പോഴും വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, വൈറ്റൽ ആണ്. കാരണം ഇറ്റ് ടെൽസ് യു വാട്ട് യു വിൽ നോട്ട് ബി പെയ്ഡ്. ഇപ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളും ഈ ഇൻഷുറൻസിന്റെ സാധാരണഗതിയിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ആരോപണമാണ് ഇൻഷുറൻസ് പീപ്പിൾ ആർ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഫൈൻ പ്രിന്റ് എന്ന്. കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരുപക്ഷെ സൗമ്യ. ഫൈൻ പ്രിന്റിന്റെ ആളുകളാണെന്ന് പറയും. അതായത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളുടെ ഡോക്യുമെന്റ് എല്ലാം വളരെ ചെറിയ അക്ഷരത്തിലാണ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു റീഡ് ഓർ യു ഡോണ്ട് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അറ്റ് ഓൾ. അതുകൊണ്ട് എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻസ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഓവർലുക്ക് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് നോക്കാനായിട്ട് ബോധറിയില്ല. ഈ എക്സ്ക്ലൂഷൻസ് ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്ലെയിം ഉണ്ടായാൽ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് പേയബിൾ ഓർ നോട്ട്. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കണ്ടമാനം കാര്യങ്ങൾ അതിൽ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജനറലി ഒരു ലേമാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഇറ്റ്സ് എ ഹെർക്കുലിയൻ ടാസ്ക്. സോ പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളത്, ഇപ്പൊ പല ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളും ആസ് പെർ ദ ഡയറക്ഷൻസ് ഗിവൻ ബൈ IRDAI they give you a printout of telling you in brief what are all covered and what are not. അപ്പൊ എക്സ്ക്ലൂഷൻസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ടെക്നിക്കലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൽ നല്ലത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയതിൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കവറേജസ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇല്ലാത്തതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. കാരണം ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ത് കവർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിലും കുറെ കൂടി എളുപ്പം എന്ത് കവർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അറിയാനാണ്. കാരണം കവർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ വാസ്റ്റാണ്, പക്ഷെ കവർ ചെയ്യാത്തത് വളരെ ചുരുക്കമാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി. ആസ് എ ഇൻഷുറൻസ് പേഴ്സന്റെ വ്യൂ പോയിന്റ് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ എക്സ്ക്ലൂഷൻസിനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടത് വളരെ വൈറ്റലാണ്. കണ്ടമാനം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം ഇങ്ങനെ പോവുക, എന്നെങ്കിൽ ആ ഡോക്യുമെന്റിൽ ഇത് നോക്കുക, വാട്ട് ആർ കവേർഡ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ നോട്ട് കവേർഡ്. അല്ലെങ്കിൽ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദ പേഴ്സൺ ഹു കംസ് ടു യു വിത്ത് ആൻ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി is a qualified person. He is trustworthy. He is educated so that he can tell you more about the drawbacks or the exclusions and about the policy itself. അതേ ഒരു ഇതുള്ളൂ നമുക്ക്. That is the insurance you can take. Sir, absolutely. ഒരു സജഷൻ എനിക്കുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആസ് എ കൺസ്യൂമർ we need to ask a lot of questions when we take an insurance. Yes. Just don't blindly go by anybody proposing it. Yes. So അത് ശരിയാണ് ജിബി പറഞ്ഞത്. കാരണം ഇപ്പൊ ഞാൻ പുറത്തുള്ള പലരോടും സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അവർ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ഏജന്റ് ഒരു 10 കാശ് കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന സമയത്തുള്ള കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നോക്കില്ല. ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ജിബി പറഞ്ഞ അതിലൊന്നും അന്വേഷിക്കാണ്ട് അയാൾക്കൊരു 10 രൂപ വരുമാനം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് എടുക്കും. പക്ഷെ പിന്നീട് എനിക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് കുറെ NRI ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ വിളിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കയ്യിലൊരു 5-6 കേസുകൾ പെൻഡിങ് ഉണ്ട്. എല്ലാവർക്കും പറ്റിയിരിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ NRI ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുമാതിരി അടുത്തുള്ള വീട്ടിലെ ആളെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിലേറ്റീവിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പോളിസി എടുത്ത് വെക്കും. അത് 2 ലക്ഷം രൂപയുടെ 3 ലക്ഷം രൂപയുടെ പോളിസി ആയിരിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും ഞാൻ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തു, അങ്ങനെയാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. ഈ 2 ലക്ഷം രൂപയുടെ പോളിസി വിണ്ടൂല, അതിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് പ്രീമിയം അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൂടുതലുണ്ടാവും. ഫൈനലി വെൻ യു കം ബാക്ക് തിരിച്ചുവിടെ വരുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ആവശ്യം വരുമ്പോഴാണ് ഇതെടുത്ത് തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ 2 ലക്ഷം രൂപയാണ് ആകെ കവറേജ് ഉള്ളത്. അതെ, ഒന്നിനും തികയില്ല. അത് ഇപ്പൊ ഒരു പനി വന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാൽ പോലും 50,000 and 75,000 is nothing. എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മെഡിക്കൽ ഇൻഫ്ലേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ മെഡിക്കൽ ഇൻഫ്ലേഷനും ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് കണ്ടമാനം എസ്കലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് വരുമ്പോ പൈസ ഒന്നിനും തികയാണ്ട് വരും. ഇപ്പൊ എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു NRI ഉണ്ട്, അയാളുടെ കയ്യിൽ 2 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഉണ്ട്. ഹിസ് വൈഫ് ഗോട്ട് അഫക്റ്റഡ് വിത്ത് ക്യാൻസർ ആൻഡ് ഹി ഈസ് ഹാവിംഗ് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് നൗ. ഇപ്പൊ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ ഹി ഈസ് എബവ് 70, 60യുടെ മുകളിൽ 70 ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നോബഡി ഈസ് അതെ കൂട്ടാൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പോളിസി 2 ലക്ഷം ഉള്ള ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി സമ്മതിക്കുന്നില്ല, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി സമ്മതിക്കുന്നില്ല. വേറെ പോളിസി ഇത് എടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ 100 നൂലാമാലകളാണ്. കണ്ടമാനം ഡിസ്കഷൻസ് കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ എടുത്ത്, പക്ഷെ എങ്ങും എത്തിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. അതാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത്. Yes, sir. Hope I was able to answer Yes, sir. Yes, sir. Samya, do we have time? I think it's already crossed 8.
Maybe one Yeah. more question if you can look at it. Anybody else is having a question? Any other questions from the audience? ജിബി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യം എനിക്ക് എപ്പോഴും വളരെ വാലിഡ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം പലപ്പോഴും നമുക്കുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഹെൽമെറ്റ് 1000 രൂപ കൊടുത്ത് മേടിക്കാൻ നമുക്ക് ഹെസിറ്റേഷൻ ആണ്, നമ്മൾ ചെയ്യില്ല. അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ഹെൽമെറ്റ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ 20,000 റുപ്പീസിനോ 30,000 റുപ്പീസിനോ ഒരു ഫോൺ വാങ്ങണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഹെസിറ്റേറ്റ് ചെയ്യില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോൺ വാങ്ങിച്ച ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1.5 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉടനെ അതിനെ പുതിയതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും, പഴയ ഫോൺ വിറ്റിട്ട്. പക്ഷെ ഒരു 1 ലക്ഷം രൂപയുടെ അല്ലെങ്കിൽ 2 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇൻഷുറൻസ്, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തു വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ മാറ്റില്ല. അത് ആ 2 ലക്ഷം തന്നെ കൊണ്ടു നടക്കും. ഈവൻ സാധാരണക്കാർ പോലും അല്ല, ഈവൻ എഫ്ലുവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ പോലും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണിത്. കാരണം ഇതിനൊരു പ്രസക്തി ആർക്കും തോന്നിയിട്ടില്ല എന്താണ് ഇതിന്റെ ആവശ്യം. അത് തോന്നുന്നത് നമുക്കൊരു ഇൻസിഡന്റ് ഒരു ഇത് വരുമ്പോഴാണ്. പക്ഷെ ബൈ ദെൻ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ടു ലേറ്റ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ റിയലൈസ് ചെയ്യാനും പറ്റൂല. പക്ഷെ ഇത് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല. I think these kind of education programs should help them to understand where they lack, and then will help. Yeah, Soumya? Yes, so I think that's about the questions. And in the interest of the audience, we've actually, come across a time limit. However, it's been an extremely informative session. Thank you, Rajendra sir, for taking all the questions and answering it in depth. I hope that has clarified all of your doubts. And we are excited and happy that we could organize this session for you. Thank you, GP sir, for your enlightening session. And please do, ensure that you cover and mitigate your risk in terms of insurance. It's very important. And I hope you would keep watching our series. This will be published in the YouTube, and we'll share you the link for the same. So thank you all of you for joining us today. Thank you. Have a great weekend, and looking forward for all of your presence in the next session. Thank you. Yeah, Bye. thank you, Soumya. Thank you, all of you. And thank you, Rajendra sir, for this wonderful session. Hope it has been useful. And we will connect. We'll come back with another topic next one. Thank you. Let's keep in touch. Thank you. Sure.